दो वेले दीवान सजदा रहा, मगर श्री गुरु अर्जन देव जी दीवान विच आण के ना बैठे, क्योंकि प्रिथी चंद जी उपाधि करते सन। 13वें दिन जद पग की रस्म हुई सी तां प्रिथी चंद जी मोहरी होके बैठे गए कि पग तां मेरे हक है। संगत ने कहा, मगर प्रिथी चंद जी ने बहुत झगड़ा आरंभिया। अंत सब ने यह विचारिया कि गुरु जी की बख्शी हुई दात तां अमिट है। गुरु नानक जोत तां श्री गुरु अर्जन देव जी विखे प्रकाश हो ही रही है। एक पग दे बदले कानू उपाधि खड़ी करनी है। सो श्री गुरु अर्जन देव जी की आग्या अनुसार पग प्रिथी चंद जी नूं दे दिती। प्रिथी चंद जी पग बन के आप गुरगद्दी दे मालक समझ बैठे। अगले भलक ही मंजी डाह के गद्दी ला बैठे। सारा दिन बैठे रहे, कोई भी सिख मत्था टेकन ना आया। सब संगत श्री गुरु अर्जन देव जी के पास ही भेटा लै जाती रही। प्रिथी चंद जी बहुत ही गुस्से विच भर गया। हर रोज कदी किसी जगह गद्दी ला बैठदा, कदे किसे थां हो बैठदा, मगर कोई सिख भी मत्था टेकन ना आया। सगों अगों दी होके लंघदे गए अते भेटा गुरु अर्जन देव जी के पास जा रखदे। कुछ दिन इसे तरह ही रह के प्रिथी चंद जी अमृतसर नूं आ गए। अमृतसर पहुँच के प्रिथी चंद जी ने सुनिया कि जहांगीर पातशाह के अगे सुलही अमराव है, जो अजकल मामला अगराउण दे लई माझे विच आया होया है। वो मेरा बड़ा मित्र है। यह सोच के वडमुले सिरपाव लैके सुलही पास जा पहुंचया। परस्पर आदर नाल मिले। प्रिथी चंद जी ने गुरु घर विलों वडमुले कीमती सरौपे आदिक दिते। सुलही ने पूछया, मेरे लायक कोई खिदमत होवे तां दसो। प्रिथी चंद जी ने आख्या कि गुरु नानक पीर दी गद्दी ते असी हां ते मुल्क दी गद्दी ते तुसी मालक हो। साडी तुहाडी एक उचताई है, आपां विचों मदद रखनी साडा दोनां दा हक है। सुलही ने जगत पीर गुरु नानक गद्दी करके आख्या, हाँ जो आप दा हुक्म करो। सुलही ने एक घोड़ा सुनहरी काठी वाला भेटा किया। प्रिथी चंद ने सुलही के पास रहन वालियां नूं भी बहुत लालच दिता। सब ने सुलही अगे वडियाई करके सुनाई कि प्रिथी चंद जी जारे पीर हैं। सुलही ने फिर अर्ज की कि पीर जी, जो खिदमत मेरे गोचरी होवे सो फरमाउणी। तद प्रिथी चंद जी ने समा वेख के आख्या कि मेरा जेड़ा छोटा भरा है वो मेरे नाल झगड़ा बन्नण लई यतन करता है। जेकर वो बदो बदी गल गद्दी मल के पीर बन लगा तद तुसी मेरी मदद करनी। सुलही ने आख्या, बहुत अच्छा, जद तुसी मैनू कह भेजोगे मैं पातशाह पासों जो फरमाओगे करा दियांगा। यह कह के सुलही अपने काम चला गया अते प्रिथी चंद जी अमृतसर आ गए। अमृतसर पहुंच के प्रिथी चंद ने कितने को मसंद तनख्वाह ते रख लए और आप मंजी डाह के बैठन लगा। मसंद सब बाहर अंदर फिर फिर के संगतां नूं प्रेरण लगे, मगर कहावत अनुसार कूड़ ना पूजे सच नूं सौ घाड़त कड़िया। मसंदा ने भावें दूर दूर फिर के संगतां नूं प्रेरिया, मगर गुरगद्दी की चर्चा सारे फिर चुकी सी। किसे सिख ने मसंदा की प्रेरणा ना मनी। कोई सिख भी मत्था टेकन लई ना आया। प्रिथी चंद बहुत ही गुस्से विच भर गया। ज्यों ज्यों खबरां सुने कि श्री गुरु अर्जन देव जी वल बहुत संगतां जांदियां आउंदियां हन, त्यों त्यों ही ईरखा की अग भड़के अते घर बैठा ही कई कई गल्लां सुनाई जावे। श्री गुरु अर्जन देव जी ने संगतां नूं हुक्म दिता कि अमृतसर चलण की तैयारी करो। अपने मामा मोहन जी मोहरी जी पासों आग्या मंगी कि सानू पिता जी दे हुक्म दे गए हन कि सुदासर की सेवा करनी, सो हुण अमृतसर नूं जांदे हां। उन्हां दी प्रसन्नता लैके गुरु अर्जन देव जी तुर पे। संगतां नूं दर्शन देंदे तारदे होए सुदासर पुज गए और अपने महलां विच डेरा जा कीता। संगतां भी नाल बेअंत आईयां। 2 वेले खूब दीवान सजन लगा। संगतां दी आई जाई शुरू हो गई। भेटा लै लै के हाजिर हुंदियां। गुरु जी सतनाम दा उपदेश दे के निहाल करदे। साहिब बुढ़ा जी तो आद लैके मुखिए सिख दीवान विच बैठदे और शब्द कीर्तन का उचार हुंदा रहिंदा।
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਗਰੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚੱਲ ਕੇ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਕੁਝ ਕੁ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਨੂੰ ਰੁੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪੰਧ ਕੱਟਦੇ ਹੋਏ ਬਿਆਸਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਅੱਗੇ ਬਿਆਸਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੱਟਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਜਦ ਬੇੜੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਪਾਰ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਭ ਸੰਗਤ ਬਿਸਤਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਨਾਰੇ ਡੇਰਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬੋਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਾਕ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਬੱਧਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਕਦੇ ਨਿਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਖਿਮਾ ਮੰਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਣਜਾਣ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਧੱਸ ਜਾਓ, ਨਿਸ਼ਚੇ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਤਾਂ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਮਗਰ ਠਿੱਲ ਪਈ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਮੋਹਨ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਚੰਦ ਦਾ ਵਰਤਾਓ ਆਦਿ ਸਭ ਸੁਣਿਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਾਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੋਤ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਗਰੇ ਦਾ ਸਭ ਹਾਲ ਸੁਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਮੇਰਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਤਨੋ ਮਨੋ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸਭ ਸੰਗਤ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੁਦਾਸਰ ਪਹੁੰਚੀ। ਅੱਗੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਮਗਰੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਦਰ ਪੂਰਵਕ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਸ ਬਿਠਾਇਆ ਔਰ ਸੁਖ ਸਾਂਦ ਪੁੱਛੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਆਪ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਗਰੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਭ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਔਰ ਪੂਰਨ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਆਸ ਆਈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲੋ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ 7 ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਮੰਗ ਉੱਠੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚੱਲੀਏ, ਦੇਖੀਏ ਜੋ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਤੇ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਕੀ ਵਰਤਾਓ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਵੱਲ ਗਏ। ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਪਰਸ ਪਰ ਸੁਖ ਸਾਂਦ ਪੁੱਛੀ। ਇਤਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਭੋਜਨ ਦਾ ਥਾਲ ਲਿਆਇਆ ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਖੇ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਨਾਲ ਸੁੱਕੀ ਭਾਜੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਕੇ ਇੱਕ ਆਪ ਛਕਿਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਸੰਗਤ ਦੀ ਭੇਟਾ ਦੀ ਮਾਇਆ ਆਈ ਹੋਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੱਸ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਮਾਮਾ ਜੀ ਲੋਭੀਆਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾ ਆਖਿਆ ਅਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰਸ ਪਰ ਸੁਖ ਸਾਂਦ ਪੁੱਛ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਉਪਾਧੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਕਈਆਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਭੇਟਾ ਕੁਝ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਸਾਂਭਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਅਰਜਨ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਪ ਵੇਖ ਆਏ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਕੁਝ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ 2-4 ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਸਭ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਿਸ਼ੌਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਰਲ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕੁਝ ਕੁ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ 5 ਕੋਹ ਪਰੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬੈਠੇ। ਇੱਕ ਉੱਚਾ ਜਿਹਾ ਥੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਮੋਰਸ਼ਲ ਦਾ ਮੁੱਠਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਕੱਪੜਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਜਦ ਸਭ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਸਭ ਕਾਰ ਭੇਟ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਦ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਔਰ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਦਾ ਵਰਤਾਓ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਦ੍ਰਿੜ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਭ ਕਾਰ ਭੇਟਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਜਦ ਸੰਗਤ ਸੁਦਾਸਰ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਕਈ ਮਸੰਗ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਤੇ ਕਈ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਰੋਕ ਖਲੋਤੇ, ਮਗਰ ਸੰਗਤ ਸਭ ਨੂੰ ਤਿਸਕਰਾਰ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਡਿੱਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਦੇ ਵਰ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲੰਗਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਪ ਗਏ ਔਰ ਮੂੰਹ ਆਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ 2 ਵੇਲੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਦੀਵਾਨ ਸੱਜਣ ਲੱਗਾ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਅਤੇ ਮਹਾਦੇਵ ਦਾ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਖੁੱਲਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਾ ਕਰੇ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮੰਦਾ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਲੋਭ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਪਾਏ, ਮਗਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਸੰਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਂ ਲਿਖ ਭੇਜੀਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਿਰੰਜਨੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਹਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧੋਖੇ ਫਰੇਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵਣ। ਇੱਧਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬਾਹਰ ਚੱਕਰ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਸਮਾਚਾਰ ਦੱਸ ਕੇ ਪੱਕਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਏ ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਜਦ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਏ, ਤਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਮਾਰਤ ਲੱਗ ਗਈ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ 32 ਹੱਟਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਚੌਂਕ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਸੀਆਂ ਵਾਲਾ ਚੌਂਕ ਧਰਿਆ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਊਟੀ ਧਰਿਆ। ਜਦ ਬੇਅੰਤ ਮਹਿਮਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵਧੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਤੇ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗਲ ਆਣ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿਆਲੂ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਪਾਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ ਦੀ ਸੌਂਪਣਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਹਾਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗਾ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਹਰਬਾਨ ਧਰਿਆ। ਜਦ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਲਿਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਆਪਣੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਰਜਨ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਮਾਲਕ ਬਣੇਗਾ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ।